Good morning, students. As we were trying to understand the different concept of individual education, today we are going to learn a new concept, one of the important new policy, not new, but one of the important policy, which is somewhat doing its own duties as far its responsibility is considered in a very good form, that too as far disabled people's conditions are considered. ಅಶಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. That is what I would like to study today. We are going to learn about Rehabilitation Council of India. ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1992 ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ. ಈ ಮಂಡಳಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. Wait for a second. Okay. Today we are going to learn about this concept, that is Rehabilitation Council of India. Probably some of you have heard about this central council, which is working very hard for the improvement of the conditions as well as the status of the disabled people who throughout the country. ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಅಶಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ RCI ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ established, this particular act or this particular council came into existence in the year 1992. That is what it is renowned as RCI 1992. ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So as you know that, just I wanted to bring some information to you people. So under this unit, we are talking about some of the national and state policies. In the previous class, we have discussed about Disability Act of 1995, 1995 ಅಶಕ್ತತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So as the name itself indicates, it is one of the important organization established by central government then in the year 1992 for the welfare as well as for the improvement of the status of the needy people. ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಾಸ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ Rehabilitation Council of India is, as I said, one of the important councils which was established by Indian government then, that is in the year 1992. So RCI, which is the popular name for this council, which was set up as a registered society act in the year 1986. 1986 ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನಾಮಾಂಕಿತವಾದಂತಹ, ಬಿರುದಾಂಕಿತವಾದಂತಹ, ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೊಂದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. On September 1992, the RCI Act was enacted by Parliament then. 1992ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. It became a statutory body on June 1993. Though it was established in the year 1992, that is in the month of September, it became one of the important statutory body in the year 1993, that is in the month of June 1993ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. The same act, RCI Act, was amended by Parliament even in the year 2000
by some modification as far its existence is considered, maybe related to some of the objectives as well as the functions, to make it more broad based. Okay, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು 1992 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 1993 ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 93 ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 2017 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2000ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So this is the way how this is the image which will help you to get connected with some of the basic ideas related to this council. So ಕೆಳಗಡೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಾಗೆ ಇದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗಬಾರದು, ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು RCI. 1992ರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ just I will take to you the council only directly. Probably my screen is visible, right? Okay. So this is the website that you can visit and refer. RCI ante ಒಂದು ನಮ್ದು ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this particular window where you will get all the information. So whatever I am teaching right now, these are the points which I took from this council only by referring its various aspects. You can visit this site after this class. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. So this is about home result of admissions which were taken place over here, second round merit, third round merit, ಇದು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. And in this window you can see the objectives that I am going to discuss. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು, RCI ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, 1992 ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2000 ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 and 3 of the section of RCI Act 1992, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Empowerment of Persons with Disability, Divyang, Government of India constitute the General Council. ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಏರಿಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ. Right now, the present chairman of this committee is Shakuntala Gamblin, who is from IAS background, who is the secretary of this, who is the secretary of Department of Empowerment of Persons with Disability. She is the chairman right now. Okay, and who are the members? These are the members. Tarika Roy and Thierry, number member. They are from the different backgrounds. Sanjay Pandey, Kamla Pant Pandey, Pawan. Dr. Pawan, Dr. Shantanu, Sri Pankaj Maru, Miss Ruma, okay, Dr. Ravinder Singh, and finally Dr. Subodh Kumar. He is the member secretary, Rehabilitation Council of India. Even he is the member secretary here too. So these are the 10 members who are working for the establishment of some of the new programs as well as execution of the programs which were meant for disabled. ಸೊ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಲಿ, ನಿರೂಪಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಜೋನಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು 14 ಜೋನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಜೋನಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ 2 ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ 1 ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ 2 ಬಿಹಾರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ 1 ದಟ್ ಇಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ 2 ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ನದರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್, ನದರ್ನ್ 2 ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನದರ್ನ್ 3 ಹರಿಯಾಣ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ದಾದರ್, these states will come. Southern part 1 that is Andhra Pradesh and Telangana, and here southern part 2 where our states belongs to Kerala, Karnataka and Lakshadweep. ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರ್ನ್ 2 that is the zonal ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸದರ್ನ್ 3 where the states cover as Tamil Nadu, Pondicherry and ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಹೀಗೆ 14 ಜೋನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸಸ್ ಅಂಜಲಿ ಭಾವ್ರಾ. ಶಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ IAS. Right now she is the secretary of this department. These are the contact numbers as well as the contact details of this person, chairperson. So member secretary and RCI Act ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. So I mean here in this aspect what are the training courses which were run by RCI. Okay, course calendar. So like how we have a particular academic calendar, like that this committee council used to work according to that calendar. So the institutions which were approved by RCI, okay, assessment, accreditation, monitoring and inspections ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಕೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, categories under section 19, I mean norms of the guidelines, and the CRA approved downloads so regarding rehabilitation council, publications, so journals, so newsletters, so annual reports, so you will get the information. RTA Act, social media, and if you want to take any programs from RCI, payment structure, so fees for training courses, everything you will get if you visit this website. Okay, I think it is clear for you now. Okay, I think this okay. Finally, I will come to this slide. Okay. Okay, now we can see the screen, right? Objectives of work. I think I have come to the same. Okay. So by visiting that website, we came some of the functionaries are some of the activities which were usually initiated by Rehabilitation Council of India. ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 92-93ರಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2000 ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ತದೆ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Now the focus is on objectives of Rehabilitation Council of India. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. The first one is to regulate the training policies and programs in the field of rehabilitation of persons with disabilities. So this is the major concern of the RCI Act, actually speaking. So to regulate the training policies and programs in the field of rehabilitations, that is as the name itself indicates, it is very clearly indicated in the name that this committee or this council is meant for giving the right type of opportunities for the disabled or the persons with disability. PWD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ. ಆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ there should be a subordinate body at the center level which will coordinate ಅಂತ to regulate the training programs which are supposed to be conducted throughout the country. Like ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ 14 ಜೋನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ 14 ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. To regulate the training policies as well as the programs which are supposed to be implemented throughout the country in the field of rehabilitation, not all the areas. ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಕಲಚೇತನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತಿಪರರ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ the people whom we are calling as the professionals. So to bring about standardization of training courses for those whom we are calling as professionals, so who are actually working in persons with disabilities. Right now we are all talking about corona warriors as the health workers, as the corona warriors. Police department people are to be known as ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೂಣಿ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಿಪರರು those who are professionals who are trained for dealing some activities, for conducting some programs throughout the country or in a particular state or maybe in the particular district. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಂದು ತಾಲೂಕು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. To bring about standardization of training courses for professionals dealing with persons with disabilities, the one who are working in the field of disability as a professional people, for them to bring some of the good activities or to good training programs, and to bring standardization in such training is the next important objective. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ personnel dealing with the people with disabilities. So the statement is again very clear, which will try to bring or which will try to give the information. It will try to explain briefly about the minimum standard of education which is required, as well as the training which is actually categorized for the professionals as well as the people. Personal means the people who are actually dealing with the disabilities. So those who are really working for the welfare of these people, well, PWD, that is person with disabilities. So for them, which should be the minimum qualification, which should be the minimum training that they require. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಗೇನೋ ತಿಳಿದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ BEd ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, NCT ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ BEd ಹುಡುಗರು ಕೊಡೋದು CAC ಕೊಡ್ತದೆ, ಪದವಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. RCI will use to do that activity. That is the third objective. Next objective is to regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country. ಇಡೀ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ.
to regulate these standards, whatever the standards, minimum standards that the committee or council is talking about. So to regulate these all standards in all training institutions uniformly throughout the country. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಥರ, ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ. ಐದನೇದಾಗಿ, ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ running master's degree or bachelor degree, PG diploma or certificate courses in the field of rehabilitation of persons with disabilities. So again, to recognize the institution throughout the country, either it may be an organization or institution, or sometimes it may be an university, which are running PG courses, UG courses, PG diploma courses or certificate courses related to rehabilitation counseling or rehabilitation of person with disabilities. So ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ UGC is the main concern ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ನಾವು ಪದವಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, DCI ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು RCI ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂತಹ ನೀಡುವಂತಹ ಪದವಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು, ಬರೀ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು PUC ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥವು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ SLC ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ about to recognize degree, diploma, certificate awarded by foreign universities as well as the institution on reciprocal basis. ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಗೆಟ್ B.Ed certificate of 4th semester, four semester you need to complete, you have to write theory examination and finally you are going to get the passing certificate. ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಫೇಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಫೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ RCI will work. So it will recognize the degree or certificate, or even it may be the diploma certificate awarded by the Indian university people, or it may be foreign university. ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, as it is the main function which will comes in the functions of RCI, it may even it is trying its level best to promote research programs related to RCI rehabilitation people. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ to maintain central rehabilitation register for registration of professionals as well as personnel. ಸೊ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. there should be a data throughout the there should be a data at the central level that how the different committees or councils or journals are working. So the one who are working in the field of rehabilitation as well as
persons with disabilities, their number, their information, their addresses, in what area they are actually proficient, how they are performing. Every data should have to be collected at the center level. So that should be again one of the important objective of Rehabilitation Council of India 1992. ಸೊ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Next, point number 9 is to collect information on regular basis on education and training in the field of rehabilitation of people with disabilities from institution in India as well as abroad. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ಮಂತ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ, ಇಯರ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೌ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಹೌ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್. If there will be no support, if there will be no encouragement, such programs will be vanished after a particular period of time. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ. Talking about next objectives, to recognize vocational rehabilitation centers as manpower development centers. ವೃತ್ತಿಪರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ವೃತ್ತಿಪರ ಏನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. Next is to register vocational instructors and other personnel who are working in the vocational rehabilitation centers. ವೃತ್ತಿಪರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 13, ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡೀಸ್, they are to be considered as well as they should have to be recognized as manpower development centers. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ working in national institutions and affects institution and disability under Minister of Social Justice and Environment. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. So these are the objectives of Rehabilitation Council of India, which was established in the year 1992. ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ 92ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.